हेलो स्टूडेंट्स, आज आम इतिहास द्वितीय अध्याय बा भारत और इंग्रेज शासन प्रभाव विषय आम पढ़ा। 1757 मसीह बंगर नवाब सिराजुद्दौला पलासीठारे इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी द्वारा युद्ध पराजित हेले। यह पलासी युद्ध नाम परिचित। युद्ध जिणी प्रथम इंग्रेज माने बंगरे शासन आरंभ कले, जहाँ धीरे धीरे समग्र देशरू विस्तारित है। प्रथमरू ईस्ट इंडिया कंपानी वाणिज्य कारबार पाई भारत को आसीथिला, मात्र देशर राजनीतिक दुर्बलतार सुजोग नहीं पर शासन करने को लगिला। पलासी युद्ध 100 वर्ष पर अर्थात 1857 विद्रोह आरंभ होला बेलकु समग्र भारत इंग्रेज शासनाधीन हो सारिथिला। इंग्रेज पूर्ववर्ती शासन यथा तुर्क और मोगल शासन ठारू इंग्रेज शासन संपूर्ण भिन्न थिला। इंग्लैंड पाई भारतरू अधिकरू अधिक धन संपत्ति नेबा इंग्रेज शासन मानकर प्रधान उद्देश्य थिला। सेतेबेले इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ होइथिला। नुआ नुआ कलकारखाना बसाइबा लगी आवश्यक हेउथिबा कंचामाल भारतरू संगृहीत हेबाकु लागिला। पुणी कलकारखानारू उत्पादित सामग्रीर बिक्री पाई भारत में क्षेत्र प्रस्तुत है। आवश्यक कंचामाल और खाद्यशस्य मध्य बहुल परिमाण में भारत को रप्तानी है। इंग्रेज माने देशर शासन डरी धरी बोली भारतरू एभली धन संपत्ति बही नेवा सहजरे संभव हो पारिला। तुर्क और मोगल माने निजर बासस्थली मनकरी भारत में शासन करथिले, मात्र इंग्रेज शासन में भारत है एक उपनिवेश। इंग्लैंड स्वार्थ रक्षा लगी भारतर शिक्षा और संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था रे परिवर्तन करागला। इंग्रेज सरकार जानिथे जे समाजर सबु क्षेत्र एक अमूलचल परिवर्तन न हेले इंग्रेज मानक पई भारत शासन करिबा लाभप्रद हेबो नाही। तापर आमे देखिबा शिक्षा। इंग्रेज शासन पूर्व भारत में प्रचलित शिक्षा केमिति थिला। मद्रास और मकतब मुसलमान मानक पई एक चाटशाली, मठ और टोल हिंदू मानक पई प्रमुख पारंपरिक शिक्षा केंद्र थिला। मद्रास और मकतब रे विशेष करी अरबी और पारसी भाषा शिक्षा एवं मठ और टोल रे संस्कृत शिक्षा प्रदान करा जायतिला। चाटशाली रे ओडिया भाषा दिया जायतिला। धर्मशास्त्र व्यतीत गणित और तर्कशास्त्र थिला एहार प्रधान विषय। तापर आमे देखिबा नूतन शिक्षार व्यवस्था। शिक्षा क्षेत्र में इंग्रेज शासन गभीर प्रभाव देखा मिलता। सेतेबेले देश में पारंपरिक भंगी शिक्षा दिया। चाटशाली, मद्रासा, मकतब, मठ और टोल आदि गाँव स्थापित होता। तहिरे विशेषकर अक्षर शिक्षा, गणित, साहित्य और दर्शन आदि पढ़ा जाउथिला। इंग्रेज शासन आरंभ होला परे प्राय अर्ध शताब्दी धरी सरकार पारंपरिक शिक्षा बदल आधुनिक शिक्षा देवाकू कौनसी जत्न करनथिले। ईस्ट इंडिया कंपानी बोली एक लाभकारी वाणिज्य संस्था हाथ में सरकार नियंत्रण थिला। आधुनिक शिक्षार प्रसार हेले कंपानी को कौनसी लाभ हेबो बोली सरकार मन करुनथिले। अन्य पक्षरे देशर प्रचलित सामाजिक नीति नियम गुड़िक जानिबा सरकारी कर्तृपक्षों पक्षे अति आवश्यक थिला। नचेत आवश्यक स्थले शासन परिचालना करिबा कठिन होइथांता। यही कारण आरंभ में शिक्षार प्रसार पाई देशर पारंपरिक देशीय शिक्षा को अल्प बहुत साहाय्य दिगला। उदाहरण स्वरूप बड़ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1781 मसीह कलिकता रे एक मद्रास स्थापन कले। यार 10 वर्ष पर जोनाथन डनकान बनारस रे हिंदू आईन और दर्शन शिक्षा निमंते एक संस्कृत कॉलेज स्थापन कले। इंग्लैंड रे आधुनिक शिक्षार प्रभुत्व प्रसार चलीथिबा बेले भारत में पारंपरिक शिक्षा को सहयोग करिथिबारु सरकार को ख्रिस्टियन मिशनकारी माने घोर विरोध कले। देश में संस्कृत कॉलेज और मद्रास शिक्षार प्रचलन हेले भारतर लोक माने पाश्चात्य संस्कृति प्रति आकृष्ट हेबे नाही बोली ख्रिस्टियन मिशनकारी माने मन कले। सेमाने दाबी कले जे सरकार आधुनिक शिक्षा प्रचलन करंतु, जहाद्वारा शिक्षित वर्ग पाश्चात्यर धर्म, संस्कृति तथा आचरण को आपणेबाकू आग्रही हेबे। 1813 मसीह इंग्लैंड रे चार्टर आईन प्रणीत है। शिल्प विप्लवर आवश्यकता को पूरण करने लगी भारत भली एक विशाल उपनिवेश शिक्षा, संस्कृति आदि रे परिवर्तन आनिबा आवश्यक है।
ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ କରି କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହି ଟଙ୍କା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଘେ ସଦୃଶ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଚାର୍ଟର ଆଇନ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୃହୀତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଟର ଆଇନ 1793ରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରତି 20 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ 1813, 1833 ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବିଲୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1853 ମସିହାରେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। 1813ରେ ପ୍ରଣୀତ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୋଇଥିଲା। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଦଶକ ବେଳକୁ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘୋର ତର୍କ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହଜ ହେବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସହଜରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତାରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଯଦି ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଉଭୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। ପୁଣି ଶିକ୍ଷାରେ ମାତୃଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ କଥାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବଦଳରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଯେ ସହଜ ହେବ ଏହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲର୍ଡ ମକ୍ଲେଙ୍କ ନୀତି। 1835 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦର ଆଇନ ସଭ୍ୟ ଲର୍ଡ ମକ୍ଲେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୂହ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସରକାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କେତେକଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ତାଛଡ଼ା କିଛି ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ କିରାଣୀ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଲାଗି ସହଜରେ ଲୋକ ମିଳିଯିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ କିରାଣୀ ଆଣି ଭାରତରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା ଖୁବ୍ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବ ବୋଲି ମକ୍ଲେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଇଂରାଜୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ସ୍ୱାର୍ଥର ହାନି ହେବ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ମକ୍ଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କଲେ। ଏହାକୁ ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। ଅନେକ ଇଂରେଜ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା। ସ୍ୱୟଂ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନୀତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦାବି କରି ପାରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ 1854 ମସିହାରେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ ନାମରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏହାର ପ୍ରଣେତା ଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ସ। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏଣିକି ଗଣଶିକ୍ଷାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। କେବଳ ଉପର ସ୍ତରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାର ଭାର ନେବେ ବୋଲି କହି ସରକାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗଠିତ ହେଲା ଓ 1857ରେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସରେ 3ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା।
ବଙ୍ଗଳାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏ 1868ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ 1868 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଏକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ପଢ଼ିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ଲାଗି କଲିକତା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକ ଏହି କଲେଜକୁ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍। ଏହା କମ୍ପାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଚାର୍ଲ୍ସ ଉଡ୍ସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ତଦନ୍ତ 1853 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1854 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ପ୍ରୟାସରେ ଚାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ପରେ ଭାରତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ। 1857 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧପତନ କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଚାଟଶାଳୀ, ମକ୍ତବ, ମାଦ୍ରାସା, ଟୋଲ୍ ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରାଗଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଇଂରେଜ ସରକାର କୌଣସି ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି 1844 ମସିହାରେ ନିୟମ ଜାରି ହେଲା ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ଜରୁରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନରୁ ପାସ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ। କ୍ରମଶଃ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନକାରୀମାନେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ସମାଜକୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁନଥିଲେ। କେବଳ କିରାଣୀ ବର୍ଗ ତିଆରି କରି ଶାସନକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଦର କରିବେ। ଫଳରେ ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରାଜୀର ମହନୀୟତା ପ୍ରଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ମନେ କରୁଥିଲେ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ ନାହିଁ। 1886 ମସିହାରେ ମୋଟ ଆୟ 47 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ସରକାର ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କିଭଳି ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଘର କୋଣରେ ରହିବ ଏବଂ ଅଫିସରେ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ସରକାର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳା କଲେ। ଫଳତଃ 1921 ମସିହା ବେଳକୁ ଦେଶର ମାତ୍ର 22% ମହିଳା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 1873 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। 1899ରେ ପ୍ରଥମ କରି ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 1875 ମସିହା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେବଳ ବମ୍ବେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କଲିକତାରେ 3ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି
1876 କଟକରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ପ୍ରଗତି କରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରୁର୍କିଠାରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତହିଁରେ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ରହିଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମାତ୍ର 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସରକାର ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି 1884 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ ଓ କଟକରେ ଏକ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲଟି ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭୁବନାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଶୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଔପନିବେଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କଲେ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପତନ ହେଲା। ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିବାରୁ ନିରକ୍ଷରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆନଯିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଲା ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ଭାବରେ ଜନସଚେତନତା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଚାରସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସେମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନର ଏକ ଉଚିତ ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ଏହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ଜନସମର୍ଥନ ଲାଭ କଲା। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରେ ଦେଶ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶକ୍ତିକୁ ବା ହାତକୁ ନ ଯାଇ ଏହି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗର ନେତୃତ୍ୱ ଲାଭ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାର ଅନେକ ସୁପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଦେଖାଗଲା। ନୂଆ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନ ଦେଶର ବିକାଶ ଲାଗି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାରୀ ଏବଂ ସଂସ୍କାର। ଅନେକ ଦିନରୁ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଜାତିପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ତଥା ନରବଳି ଆଦି ନାନା କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥା ଦେଖିନଥିଲେ। ଦେଶର ଅବନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟୀ କଲେ। କାରଣ ତା ପଛରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଯୁକ୍ତି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଶାସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ବିରୋଧ ହେବା ଭୟରେ ସରକାର ତହିଁରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଉପନିବେଶକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଗାମୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଇଂରେଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବ, କେବଳ ସେହି ପ୍ରଥାରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ଜାତିପ୍ରଥା ଭଳି କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତିପ୍ରଥା ରହିଲେ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର କୁଲୀନ ଓ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତିପ୍ରଥା ରହିଲେ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କୁଲୀନ ଓ ଉଚ୍ଚବର୍ଗରେ ସତୀପ୍ରଥା ନାମରେ ଏକ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ପତିର ଚିତାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଭଳି ଦାହ ହେଉଥିବାରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସତୀ ଆଖ୍ୟା ମିଳୁଥିଲା। 1815ରୁ 1808 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର 800 ମହିଳା ସତୀପ୍ରଥାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଏତେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଓ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଏବଂ ମରାଠା ପେଶୱା ତଥା ଜୟପୁର ରାଜା ଜୟସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ଅମାନବୀୟ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପରିକର ହେଲେ। 1829 ମସିହାରେ ବଡ଼ଲାଟ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ସତୀପ୍ରଥାକୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତୀପ୍ରଥାର ସମର୍ଥକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ଥିଲା ଏକ ଅମାନବୀୟ କୁସଂସ୍କାର। ବିଶେଷ କରି ରାଜପୁତ ବଂଶରେ ତଥା
ଆହୁରି କେତେକ ଜାତିରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିହତ ହେଉଥିବାରୁ କନ୍ୟାର ବିବାହକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଯୌତୁକ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ବାଧକ ଥିଲା। କୃଷି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ କନ୍ୟାକୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ପ୍ରଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ 1795 ଏବଂ ପରେ 1804 ମସିହାରେ ସରକାର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଥିଲେ। ବେଣ୍ଟିଂ ଓ ହାର୍ଡିଙ୍କ ସମୟରେ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ନରବଳି ପ୍ରଥାକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। 1856 ମସିହାରେ ଏକ ଆଇନ ବଳରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ସମ୍ମତି ବୋଲି ଆଦେଶ ଜାରି ହେଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ 1872ରେ ଦେଶୀୟ ବିବାହ ଆଇନ ଓ 1891ରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ବୟସ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ 1930 ଶାରଦା ଆଇନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସ 21 ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଜାତି ପ୍ରଥା ବୋଲି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସରକାରର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ କରିବା ସହଜ ହେବ। ତୃତୀୟରେ, ଭାରତର ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଦି ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି କୁସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିନଥାନ୍ତା, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ଭଳି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ସତ, ମାତ୍ର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ବା ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ଉତ୍ତାରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଶରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା। ଏହି ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଚାରଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହି ବର୍ଗ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଅଧପତନ ପାଇଁ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ଦେଶକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ସହିତ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାକୁ ଏହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସଂସ୍କାରକର ଭୂମିକା ନେଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଥିଲେ ରାଜା ରାମ ମନୋହର ରାୟ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମରେ କୁସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ସେ କୋଲକାତାରେ 1828 ମସିହାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସଭା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା 1830 ମସିହାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ସତୀ ପ୍ରଥା, ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା, ଜାତି ପ୍ରଥା ତଥା ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଓ ସତୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଓ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରକ। ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ଶାଖା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ଚେନ୍ନାଇ ଓ ବମ୍ବେ ବା ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସଂସ୍କୃତ, ଫାର୍ସି, ଆରବୀୟ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଲାଟିନ, ଫରାସୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସମନ୍ୱିତ ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ନିଜ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1897 ମସିହାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ
ମାନବବାଦୀ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ସମାନତା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ମୁକ୍ତ ବିଚାରକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଜାତିପ୍ରଥା, କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଜନସେବାକୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରର ମୂଳ ଆଧାର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପାଠାଗାର ତଥା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ଧର୍ମ ଓ ସମାଜକୁ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଙ୍ଗଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସାରିତ। ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ବମ୍ବେଠାରେ 1876 ମସିହାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଜାତିପ୍ରଥା ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତାର ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ରାଣାଡେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକତା ବିନା ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଲୋକହିତକାରୀ ଜ୍ୟୋତିବାରାଓ ଫୁଲେ ଓ ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରମୁଖ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ 1875 ମସିହାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ବେଦ ହେଲା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ତହିଁରେ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବେଦର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସେ ଜାତିଭେଦ, ବାଲ୍ୟବିବାହ ଓ ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ୟବିବାହର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ହରିହର ଦାସଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଇଂରାଜୀ, ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ କାଗଜ ଓ କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାତି ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏହାର ବିରୋଧରେ ହରିହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଗଜ ଓ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ସମାଜର ମଧ୍ୟମ ଓ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ସମାଜର ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ସଂସ୍କାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ବେଳେ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧକ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସଂସ୍କାରକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସଂସ୍କାରକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଉ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ହୀନମାନ୍ୟତା ଦୂର କରିବାରେ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।